हक पराया नानका, हक पराया नानका, उस सुअर उस गाए। नहीं मैं पागल नहीं, 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 नहीं नहीं मैं पागल नहीं, पागल नहीं, नहीं 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 मैं पागल नहीं, 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 मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं। पागल है वो आदमी जो अपनी कौम की मौजूदा हालत ते विचार नहीं करता। जरा सोचो तो अज सिख कौम कित्थे खड़ी है। भारत देश नूं आज़ाद करवाउण लई सब तो वध कुर्बानियां जिस कौम ने कीतियां, आज़ादी तो बाद सब तो वध धोखे भी उसे कौम नाल होए ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो महल सिंह जी। सिख कौम नूं भारत नाल जोड़ी रखण लई उस वेले दे लीडरां ने जिन्ने वादे कीते बाद विच एक भी पूरा ना कीता। सिख कौम दे एहसानमंद होण दी थां कौम नूं जराइम पेशा कौम दा खिताब दे दिता। गुलजार सिंह जी, उस वेले ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨੀਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਭਿਆ ਏ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਆ? ਲੈ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਿਲੇ। ਆ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं। है तो पागल पर गल बड़ी उच्ची कह गया। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं। आप एक मेरी मुट्ठी की अब पैसे तेरे? ओ नहीं मेरे नहीं। तेरे ले ला, मैंने डिग्गे लब्बे ले ला। नहीं नहीं मेरे ले ला। बिल्कुल नहीं लेने। गल सुनना मेरी, कदे किसे नाल धोखा नहीं करना, कदे किसे दा पैसा नहीं मारना, कदे किसे दा हक नहीं खाना। हक पराया नानका, हक पराया नानका, उस सुअर उस गाए, उस सुअर उस गाए, हक पराया नानका, उस सुअर उस गाए, हक
उस सूअर उस गाए गुर पीर हामा ता परे गुर पीर हामा ता परे जा मुर्दार न खाए जा मुर्दार न खाए हक पराया नानका उस सूअर उस गाए हक पराया नानका उस सूअर उस गाए गली पिसत ना जाइए छुटे सच कमाए छुटे सच कमाए हक पराया नानका उस सूअर उस गाए हक पराया नानका उस सूअर उस गाए मारण पाहे हराम मह कोई हलाल न जाए कोई हलाल न जाए हक पराया नानका उस सूअर उस गाए हक पराया नानका उस सूअर उस गाए नानक गल्ली कूड़ी कूड़ो बल्ले पाए कूड़ो बल्ले पाए हक पराया नानका उस सूअर उस गाए हक पराया नानका उस सूअर उस गाए हक पराया नानका नहीं मैं पागल नहीं मैं पागल नहीं मैं पागल नहीं ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਆਲੂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਬਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹਾਂ।
कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूंगा। मैं तो मेरी पत्नी ने पिछले 2 दिन तो कुछ नहीं खाता। साडे कोल खाण ਲਈ कुछ है ही नहीं। ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਲੱਦਣਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। कर लूंगा जी, मैं कर लूंगा। आप जी दी बड़ी मेहरबानी। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। सरदार साहब, मैं आप जी दा ये एहसान पूरी जिंदगी याद रखूंगा। किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी। ले प्रसाद आणवर तंदा, ले प्रसाद आणवर तंदा। किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी। सिख पल के उठ कर अमृत वेले सरना वंदा। गुर के बचन उचार के त्रमशाला दी सुरत करंदा। त्रमशाला दी सुरत करंदा। किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी। ले प्रसाद आणवर तंदा, ले प्रसाद आणवर तंदा। किरत विरत कर धर्म दी। साध संगत विच जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा। संका मन हो विटाई के गुर सिखां दी सेव करंदा। गुर सिखां दी सेव करंदा। किरत विरत कर धर्म दी, किरत विरत कर धर्म दी। ले प्रसाद आणवर तंदा, ले प्रसाद आणवर तंदा। किरत विरत कर धर्म दी। गुर सिखानो दे कर पिछों बचिया आप खवंदा। कली काल पर गास कर
गुर चेला चेला गुर संदा गुरमुख गाडी राह चलंदा किरत विरत कर धर्म दी किरत विरत कर धर्म दी ले प्रसाद आणवर तंदा ले प्रसाद आणवर तंदा किरत विरत कर धर्म दी तेमनहार दातार किस मुख सलाइए कर्म करे। जी आई। आ गए तुसी? कर्म करे उस अकाल पुरख दी लीला अपरमापार है पर इंसान समझदा नहीं ओनू भुल के बस मेरी मेरी करन लग जांदा। हे सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है बस इसे तरह ही मेरे ते अपनियां बख्शिशां दा मींह वराउंदा रमी। की गल अज बड़े खुश जे कोई खजाना मिल गया? बस इदा ही समझ लिया कर्म करे अजकल दे जमाने च अगर नेक ईमानदार मेहनत करने वाला मददगार मिल जाए तां खजाने तो घट नहीं। बनारसी दी गल कर रहे हो? हाँ मैं ओनू हर तरह नाल परख के वेख लिया है ओ हर परख च पूरा उतरिया है। वैसे भी हुण मैं बुढ़ा हो गया काम नहीं सी हुंदा जरूरत सी एक ईमानदार मददगार दी ओ अकाल पुरख ने दे दिता। कर्म करे मैं एक फैसला कीता है। केड़ा फैसला? बनारसी नू आड़त विच हिस्सेदार बनाउण दा। ओ मेहनत करेगा उन्हें भी फायदा होवेगा ते मैं भी अपना ध्यान गुरु घर दी सेवा ते नाम सिमरन वल ला सकांगा। दुनियावी दौलत तां बथेरी कमा लईए हुण मैं ओ दौलत भी कमा लवां जिहड़ी नाल जानी आ बाकी तो सब कुछ इत्थे ही रह जाना। ये गल ते तुहाडी ठीक है पर इन्नी छेती किसे ते इन्ना एतबार कर लेना? तू चिंता ना कर कर्म करे मैं भांडा ठोक बजा के वेख लिया है। बाबा जी हरनाम सिंह होरी एक दिन फरमाउंदे सी कि जेड़ा कम आत्मा करन नूं लोचदी होवे अगर वो करन च किसे दा कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुंदा होवे तां परमात्मा ते भरोसा करके कर देना चाहिदा है। बस हमेशा ओदी रजा च रहो। रजा च रहना चाहिदा है नौकर नूं अपने मालक दी। जे मालक खुश ते नौकर भी खुश। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫੇਰ ਕਹੀਂ? ਓ ਕਮਲੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ
ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲ ਮਾਰ ਲਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਸਿਵਾਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਆ। ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਠ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੇਠ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਸੇਠ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ। ਲੈ ਬਈ ਬਨਾਰਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਪਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ। ਓਏ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਬੈਠ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਈ ਬਗਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸੇਠ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਚੱਲ ਬੈਠ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਚੱਲ ਬੈਠ 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 ਬੈਠ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਆ ਸੇਠਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠ। ਆ ਬਹਿ ਜਾ। ਬੈਠ ਸੇਠਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਸੇਠ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸੂਦ ਤੇ। ਲੈ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਈ ਰਕਮ ਮੋੜੋਗੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਸੂਦ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਲਾ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਸੁਰਖਰੂ, ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਛੁੱਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੱਠੀ ਔਰਤ ਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਖਿਜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਓਏ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਕਰੂ ਆ ਲੈ ਜਾ ਉਧਰ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਜਾ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ? ਹਾਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ। 1947 ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਬਈ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਆ 17 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ 34 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਅਮਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਲੈ, ਆ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ, ਕਾਦੇ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਬਨਾਰਸੀ। ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ। ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇ ਦੀ ਆਈ ਕੋਈ ਖਬਰ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਜਥਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। 4 ਜਨਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਾਜੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਚੰਗਾ ਬਈ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਰਮ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਲੜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹਾਕਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਆਪਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏਗੀ। ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਜੀ ਬਣਾਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ। ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਲੀਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਊਂਗਾ। ਹੈਂ, ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਪਾਪਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੋਈ ਜਾਨੀ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਜ਼ਾਲਮੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਹੋਊ, ਗੋਲੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ।
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਲ ਜੋਗਣੇ, ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ? ਔਂਤਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਚਲੋ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰੋਕੜਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਮੋੜ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਕੀ? ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਨਾਰਸੀ ਜੀ। ਬਨਾਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਠ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਨੇਹ ਕੱਲੇ ਬਨਾਰਸੀ। बनारसी नहीं माता, सेठ। सेठ बनारसी दास। ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਫੜਾਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਮਾਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ? ਵੇ ਕਾਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੱਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਆੜਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਆ ਬਨਾਰਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ना तिस पारे पर्वता आसमान खहंदे, ना तिस पारे कोटगढ़ कर बार दिसंदे, ना तिस पारे सायरा नदवा वहंदे, ना तिस पारे तरुवरा फल सुफल फलंदे, ना तिस पारे जीव जंत अणगणित फिरंदे, पारे पोई अकिरत कण मंदी हूँ मंदे, मंदी हूँ ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਵਤਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੇਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਅਖੇ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਨਾਗ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਡਸ ਲਿਆ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹਲਕ ਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਆਖਰ ਪਤਨੀ ਜੋ ਆ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਬੋਲ, ਪੂਰਾ ਬੋਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।
ਆਉਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਲੈ ਜਾਣੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦੀ। ਬਨਾਰਸੀ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ? ਹਾਂ, ਪਾਰਟਨਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਹੋ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਧੋਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਹੋ? ਹਾਂ। ਆਜੋ ਆਜੋ, ਬੈਠੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਆਜੋ ਬੈਠੋ ਮਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਔਂਤਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂ ਜੱਟ ਓਏ। ਬੇ ਬਸ ਕਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ। ਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਦੇ, ਜੱਟ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੱਟ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਆ। ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਦਾ ਲਾਲ। ਬੇ ਬਸ ਕਰ ਤੂੰ, ਬਸ ਕਰ। ਬਸ ਕਰ ਦਾ ਖਰੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰੋ। ਛੱਡ ਦੋ, ਨਾ ਮਾਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਨਾ ਮਾਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਆ ਓਏ ਤੂੰ? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਤੁਰਾ। ਨਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਣ ਜੱਟ ਆ। ਓ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਊ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਊ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੱਛੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਠਾਣਿਓਂ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ। ਉੱਚ ਲੈ ਮਾਰ, ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਸ਼ਤਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਥਾਣਿਓਂ ਛੁੜਾ ਕੇ। ਕੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? 13 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, 14ਵਾਂ ਅੱਜ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਖਰਮਸਤੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੱਡੇ ਸਾਣ ਦੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੁਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੁਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਦਮੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ। ਬੇਬੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆੜਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਚੱਲ 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 ਅੰਦਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਆੜਤ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ। ਆ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਲੇ ਫੜੇ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋੜ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਰਾਹ?
ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੈ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਫੈਸਲਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਗ ਇਸ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫੇਰ ਕਹੀਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਤੂੰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾ। ਗਲ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਏ, ਮਰੀਏ ਜਾਂ ਜੀਵੀਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣੀ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਲਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕੀ ਜੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਨਸੀਬ ਕੁਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸੁਖੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੈਠੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਾ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 31 ਅਕਤੂਬਰ। 31 ਅਕਤੂਬਰ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1 ਜੂਨ। 1 ਜੂਨ ਮਤਲਬ 153 ਦਿਨ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਏ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ 153 ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। 5ਵੀਂ ਵਾਰ? ਹਾਂ, 5ਵੀਂ ਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਅਗਸਤ 1740 ਨੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 1741 ਨੂੰ, ਪੂਰੇ 153 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਯਹੀਆ ਖਾਨ 13 ਨਵੰਬਰ 1746 ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1747 ਨੂੰ, ਪੂਰੇ 153 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1757 ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਜੂਨ 1757 ਨੂੰ ਪੂਰੇ 153 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਟ ਵੱਜੀ। 18 ਜੁਲਾਈ 1762 ਨੂੰ ਪੂਰੇ 153 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 153 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਹਾਲਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਲੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੇ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜ ਚੜਾਉਣੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 39 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਚਕਰਾਤੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ? ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਦ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ AR ਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਰਾਖਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਲੋਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਸੂਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਓਏ ਰਾਮੂ, ਬਿੱਟੂ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਆ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈ ਜਾ ਮੁੰਡੇ, ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਟੋਕਰੇ। ਸੇਠ ਜੀ, ਘਰੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ? ਤੂੰ ਬਹਿ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਂਸਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਦਗਿਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦਾ? ਹਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਲ 'ਚ ਤੋਲਾ ਤੇ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਮਾਸਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਹਕੀਮ, ਵੈਦ, ਕੋਈ ਝਾੜ ਫੂਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਰੋਗ ਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਕਮਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਐਸਦਾ ਐਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤੂੰ ਪਰ ਲਈ ਮੁੱਠ ਜੋ ਰੇਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਮੁੱਠ ਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਰ ਧੋਖਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜੋ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਰਾਏ ਹੈ, ਨਾ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਨਾ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਜੋ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਜੋ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਆਖਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਆਖਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ओके, आ दवाई लो। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ? 50 ਰੁਪਏ। ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। बनारसी दास,
बनारसी दास तू मैनू पहचानिया नहीं। मैं गुरसेवक सिंह हाँ, तैथों अपना हिसाब लैन आया सी। आखिरी 50 रुपए रह गए सी, तू दे दिते ने। मैं हुण चलदा। सूरज, 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 मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं, मैं पागल 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 नहीं, पागल नहीं, मैं 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 पागल, मैं पागल, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं। बस 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 मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं है। नहीं नहीं, तू पागल नहीं है, तू तो बिल्कुल ठीक है। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं आ तेरी मुट्ठी च की आ? पैसे तेरे आ लैला? नहीं मेरे नहीं, तू ये पैसे गुरु की गोलक विच पा दे अंदर जाके, जिहदे होणगे गुरु साहब ने आपे ही दे देने आ। ठीक आ। आ चल मैं तेरे नाल चलदा, ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਜਾ ਠੀਕ। शांति, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ। हे मेरे सच्चे पातशाह, तू धन है, तू ही विछोड़न वाला है, तू ही विछड़िया नूं मिलाउण वाला है। बीबी तू किथे रही है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। नहीं शांति नहीं, मैं सारी उम्र सही रस्ते तो भटकिया रहा, अज इस दर ते आके मेरी भटकन खत्म हुई है, मैनू शांति मिली है। हुण मैं इस दर नूं छड्ड के किते नहीं जाना, इत्थे रवांगा, सेवा करांगा ते अपने कीते हुए गुनाहां दा पश्चाताप करांगा।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਸਗੋਂ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਆਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਪੈਜ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰੱਖਦਾ, ਪੈਜ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਹਰ ਦਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸਕਾ, ਗੁਰ ਪੀਰ